ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानक पई एमआईएल ओडिया रो पुणी एक वीडियो नै आसी। पिला मान देखो काली साइंस पिला मानकर एग्जाम अछि, तेणु पिला मानकु बेस्ट ऑफ लक भगवान ठारे प्रार्थना करुछि तुमरो एग्जाम निश्चय भलो हेबो। एवं 20 तारिख रे मध्य कॉमर्स और आर्ट्स पिलांकर एग्जाम अछि, एग्जाम भी तांकर बहुत सुंदर हेबो। आज पिला माने मो गद्य पद्य गल्पर समस्त विषयर बछा बछा 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन नहीं आसी, जहाँकि परीक्षा आसवा सुनिश्चित। पाखापाखि पिला माने 7-8 वर्ष मध्य जो क्वेश्चन गुड़िक आसूची ताहाकु अनुध्यान करी आज भिडियोटी बनईची। निश्चय पिला माने এই ভিডিওটি उभय कॉमर्स आर्ट्स साइंस पिला माने समस्ते उपकृत हेबे। पाखापाखि पिला माने 7-8 वर्ष क्वेश्चन अनुध्यान करी आज बनईची। प्रथम पिला माने आगे मो गल्प विभागर 2 मार्किया 3 मार्किया आलोचना करी, तापरे पद्य विभागर आलोचना करी, तापरे गद्य विभागर आलोचना करी। देखो पिला माने आजिकार मोर वीडियो होची जे मोर सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानकर गद्य पद्य गल्पर समस्त 2 मार्किया एवं 3 मार्किया क्वेश्चन। एबे पिला माने सभ्य जमीदार गल्पर गाल्पिक फकीरमोहन सेनापतिंकर 2 मार्किया 3 मार्किया बच्चा बच्चा क्वेश्चन आलोचना करिबा। एबे आमे प्रथम क्वेश्चन आलोचना करिबा, लेडी को इनसल्ट बोली काहे की कहैछि। पिला मन देखो प्रथम लिखिबा गल्प ना लिखिबा सभ्य जमीदार गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति। देखो लेडी को इनसल्ट बोली नुआ जमीदार कहीं कहले तार अर्थ हो जो नुआ बो किए नयन तारा दुख बसरा जो राजीव लोचन को विवाह करी घर को आसी से माँ सांताणी मंदिर रे थिले, किंतु नुआ बो जनक लेडी जोता पिंधि जोता पिंधि ठाकुर घर आड़ चली जाइथिबारु माँ ताको गाली देइथिले एवं एइटा को नुआ जमीदार कौन कहते लेडी को इनसल्ट। गोपाल किपुरी कलिकता जाइतिला पिला मध्य गोपाल किपुरी कलिकता जाइतिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम लिखिबा गल्प वाला सभ्य जमीदार गाल्पिक गला फकीरमोहन सेनापति। पिला देखो बलराम बाबू घर वाला जाजपुर एवं से देखिले गाँव रो गोपाल बोली गोटे छुआटे तार कई नाहांती से खाली बुलुची से 10-12 वर्षर छेउंड पिलाटी को से दया करी कोन थिले कलिकता नहीं जाइतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीवंकर केउ इच्छा को बलराम बल बाबू सफल करी नथिले। पिला मन देखो गल्पर ना होची सभ्य जमीदार गाल्पिक गले फकीरमोहन सेनापति। एठारे वर्णना करिसेंती फकीरमोहन सेनापति जेतु राजीव गोटे उच्च शिक्षित इंग्राजी पढ़ुआ पिला, तेणु सभा समिति मनोयोग करुची, तेणु बापा मृत्यु डाक पकई कांदीवाटा कुसंस्कार बोली कहिछि एवं तार इच्छा थिला जे सभागृह रे भोजी करिबा, दरिद्र मानक अर्थ वितरण करिबा, डाक्तरखाना रे चांदा दबा, किंतु बलबाबू या ताको करिबा को देई नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे पहुँचीबा परे पदी कौन कला। पिला मन देखो ये जो मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे पहुँचीबा परे पदी कौन कला 2023 आर्ट्स आसला। गल्प वाला सभ्य जमीदार गाल्पिक गले फकीरमोहन सेनापति। मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे पहुँचीबा परे जतार ठक ठक शब्द शुणी पदी चित्कार कला, एते जोर चित्कार कला जे माँ सांताणी बा नुआ बोटी डोरी गला। आलो माँ आलो मो बापा लो जोता माडी हांडीशाला रे पशि आसला। या कोई से चुली लिपा फोपाड़ी देई एको मुहा चलीगला जे उआसर आउ देखा देला नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे पदी को केबे ठारू केही आउ उआसर देखी नाती। पिला मन देखा 2024 आर्ट्स आसला जो दिन बहु सांताणी हांडीशाला रे जोता पिंधि प्रवेश करथिले सेही दिन गोदरु पदी को देखा मिले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुड़ा डाक आगुरु गोदियान धार्मिक महाजन माने कौन करती। एटा 2024 आर्ट्स आसला पिला माने गाल्पिक हेले फकीरमोहन सेनापति। एटारे से वर्णना करिसेंती कुकुड़ा डाक आगुरु धार्मिक हिंदू महाजन माने गंगा स्नान को बाहरी जाती। केउ दिन होटेल वालार बेसी आय हुए। पिला माने केवल बछा बछा क्वेश्चन आलोचना करुची। 2023 साइंस रे आसला
प्रथम आगे लिख गल्प नाम सभ्य जमीदार गाल्पिक गला फकीरमोहन सेनापति। देखो पिला माने जो मंगलवार दिन कि सभा हुए कुसंस्कार विमर्दिनी, शनिवार हुए नारी स्वाधीनता विमर्दिनी। तेणु कलिकतार नियम अच्छी जे संपादकर जेतिकी सभार खर्च हम तार दायित्व तार अर्थ जो दिन सभार बेसी ताली माड़ हम से दिन होटेल वालार बेसी थाली माड़ हम। यहाँ बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन 2023 आसला। पिला मन देखो मु मो निज भाषारू तुमको बुझाऊँगी जोटा आम विषय जिस्ट बुझीचे ताकू आराम से लिखा। राजीव इंग्राजी पाठ पढ़ापी किए कहीं चाहूले यहाँ 2023 पिला माने कॉमर्स आसला जे प्रथम लिख गल्पर ना है सभ्य जमीदार गाल्पिक गले फकीरमोहन सेनापति। पिला माने देखो राजीव इंग्राजी पाठ पढ़ू पढ़ू बोली पिता गोपाल चंद्र चाहूले कारण गोपाल बाबू इंग्राजी आना तेणु बड़ बड़ साहेब मान सहित कथबार्ता कर पार सी भाविले जे मो पुओ राजीव टी इंग्लीश पढ़िले बड़ बड़ सौदा मान सहित कथबार्ता कर से पुओ को कौन है इंग्राजी पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मूर्ख चाकर गुड़ाक कहार क्यों काम नाम ठीक डाकी पार नथुले। एटा हूँ 2023 कॉमर्स आसला पिला माने प्रथम गल्प ना लिख सभ्य जमीदार गाल्पिक गले फकीरमोहन सेनापति। देखो नुआ जब राजीव लोचन धर्मपति ना नयन तार दुख बासरा तेणु तांको इंग्राजी तो मिसेस महापात्र किंतु चाकर गुड़िक कौन मूर्ख लोक से मिसेस महापात्र डाकी पारना जे पोइली मूर्ख चाक से किए डाक खिसमिस महापात्र किए बुझी मिस्त्री महापात्र किए बुझी पिस पिस महापात्र जेहेतु से पाठ पढ़ी ना तेणु नाटा ठीक भाव उच्चारण कर पारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने राजीव संपर्क में साँताणी साँत को कौन कही। एटा पिला माने 2022-23 आर्ट्स आसला तेणु राजीव संपर्क में साँताणी साँत को कहते राजीव मो बोल माने नाई दिन गाँ जाक गाँ टोका सांगे बुलूची ताकू तुम कलिकता नहीं जाओ किंतु देवीहजा पिला माने कौन कही सान बाबू भारी बुद्धिया एते जे पाठ पढ़ुंट पाठ पढ़िया को बही ना खोड़ी खाई गले बही सब चिरी देले। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मन देखो गल्प निज मनरू लिखा आम कौन घुषा विषयटा को बुझीते जे क्वेश्चन पढ़ू तो आराम से मनरू छुआ लिखिपर। प्रथम क्वेश्चन कही कलिकता देखो पिला माने कलिकता बड़बाबू महाजन गदी सांगरे क्यों कारबार करते 2022 आर्ट्स आसला। देखो छुआ कलिकता बड़ बजार रे बाबू बलराम को जड़े गदियान महाजन भाव में परिचय था तेणु बड़बाबू कौन करते ना गदी सहित बड़ बड़ इंग्राजी सौदागर मान सहित कारबार से करुले। नेक्स्ट पिला माने बलराम बलंक ओडिशा रे कहीं नाम डाक थिला एटा 2022 आर्ट्स आसला जे ये मोर बड़बाबू दुग्धा व्यवसाय तथा धुआपत्र चिलिका रे बलराम बड़ जड़े चिन्हारा थिले सेतिपाई तांको नाम डाकुला धुआपत्र चिन्हारा तांको नाटा बालेश्वर रही था। बाबू धाई आसी गोपाल कहीं गुंडे पकेले। देखो पिला माने जेतबेले बाबू बड़ बलराम बड़ तांको आकुबरी मोहर पाइलेनी खोजी खोजिका थकीगले झाड़नाड़ होगले आदि आकुबरी मोहर न मिल तार बाबू लक्ष्मी फाँका हो लक्ष्मी शून्य हो भिकारी हो तेणु भारी चिंतित थे। यही समय जे गोपाल गाँव जाइए सी कौन कला मोहर पुटुला धोईकी खोजिकी पाईगला नहीं धरिकी दौड़ी बाबू को देदेला बाबू खुशी हो गले जाओ पिला खंडे तो आनी जाजपुर गोपाल को जाओ गोपाल जेहेतु देदेले बाबू ता मुंड को आउंसी देई ताकू धाई आसी कुंडई पकईले। पट्टनायक को कहीं बरखास्त करागला पिला देखो 2022 साइंस आसला से नुआ जमीदार राजीव लोचन मद मांसरे बहुत टंका खाली खर्च कले कारण गाँव में खाली कुसंस्कार वर्जित पिला को डाकी आनिले रैंडम खाईदेले पीदेले तेणु गोमास्ता पट्टनायक बाबू माँ सातनी को कहले जेहेतु माँ साने को भल कथा कहीदेले से पट्टनायक को अयोग्य कुसंस्कारी महाविघ्नकारी स्थिर करी राजीव लोचन बरखास्त कले कहले एभलिया लोक दरकार नहीं कारण ये सभा को भांगीते बसले रखी सभा दरकार कारण नुआ जमीदार सभा ना शुणिले भारी खुशी हो जाऊला ताली माड़ देले तो
ବୋପାଲ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଥାଳି ଉଡ଼େଇଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମକରାମଣିଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ସେ କ'ଣ କଲା? ଏଇଟା 2022 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସେ ମକରା ମଳିକ ଆସାମ ଚା ବଗିଚାରେ କୁଲି କାମ କରୁଥିଲା। ତା ଝିଅ ଥିଲା ନୟନତାରା, ତେଣୁ ପରେ ବବୁର୍ଚି କାମରେ ଗଲା। ତାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କଲା, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ତାକୁ ଖାନସମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଦେଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 2021 ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗଳ୍ପ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନିରଳ ସତ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା 2021 ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଦିନ ଧରି ବର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ 4 ଦିନ ଧରି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଳପ ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା, କଥୋପକଥନ। ଉଭୟ ବଗି ଚଢ଼ି କେତେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲେ। କାହାକୁ ଧରି ସାନ୍ତାଣୀ ସବୁ ମାମଲା ତ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ? 2020ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। କାହାକୁ ଧରିଥିଲେ? ନା ପାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି, ଯେ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ପାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ସାନ୍ତାଣୀ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ କଲିକତା ମହାଜନ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଇଥିଲେ କିପରି? ଏଇଟା 2019 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କାଇଦା କରି ଜମିଦାରଟି ଲେଖାଇ ନେବା ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ କଲିକତା ମହାଜନ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ସାମପୁର ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପିଲାଙ୍କର କି ଉପକାର କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ସାମପୁର ଗାଁର ଲୋକ, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କଲିକତାରେ ବହୁତ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଢେର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାମପୁର ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାସରା। ଯେହେତୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ମାନେ ମହିଳା, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ଚା ପିଇବେ, ତାପରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଉଆସ ଚୌପିଠି ବଗିଚା ଗାଗ ଗାର୍ଡ଼ନରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରି ଚା ପିଇବେ, ତାପରେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବେ। ଆଉ କନ୍ୟାତିର କନ୍ୟା କଲିକତାରେ କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବା ଶୁଣି ସାନ୍ତାଣୀ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା 2019 ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ କଲିକତାର କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବା ଶୁଣି ସାନ୍ତାଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଟି କରି କହିଥିଲେ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଦେବୀ ଅଜା ରାଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା 2020ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଦେବୀ ଅଜା ରାଜୀବର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସାନ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭାରି ପାଠୁଆ, ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଖଡ଼ି ପାଠ ପୋଥି ପାଠ ଖାଇଦେଲେଣି, ସବୁ ଛିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଠ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜୀବ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। କେହି ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ଜମିଦାର କାହିଁକି ଖପା ହେଇଯାଉଥିଲେ? ଏଇଟା 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ନାଁ ଲେଖିବା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ତାପରେ ଗାଳ୍ପିକ ନାଁ ଲେଖିବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଯେ ଜମିଦାର ବାବୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ନେଇ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବାଧାବୋଧ ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ପାଠକ ମতো କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଖପା ହେଇଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ସିଏ କହୁଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଡାକ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା, ସିଏ କହିଲେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ଡାକ। ଏଇ ନାଁ ଡାକିଲେ ମିସ୍ ମହାପାତ୍ର, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର। ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାସରାର ପିତୃକଳ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏଇଟା 2019 କମର୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଗଳ୍ପ ହେଲା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଗାଳ୍ପିକ କଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଯେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାସରାର ପିତାର ନାମ ଥିଲା ମକରା ମଳିକ।
से आसाम चाह बगिचार मैनेजर साहेब निकट में कुली काम करुला एवं परवर्ती अवस्था बबुर्ची काम कला पदोन्नति खानसमाला किंतु तार घर जाति कूल किसी जना नथिबारु से सहीटा रही एवं गोटे कुलियाणी को बाहा होइतिला। मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना पहुँचवा पर पदी कौन कला जे जिते मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना पहुँचले 2019 आर्ट्स आसला सेतबले पदी रागिगला पाटी कला कहला जोता मांडी हांडीशाल पशिची तेणु हांडीशाल मार हो जाइए या कही सी चुली लिपा कनाडी फोपाड़ी दे एक मुआ जे चलीगला आउ घर के फेरलानी। नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन कही महाजन अनुमति घेनी सान बाबू कौन कले जे महाजन अनुमति घेनी सान बाबू एटा 2018 कमर्स आसला सड़के सड़के ठिकना जगह गले मझिरे क्या न रखी चाष मुंडरे चाषी मानकर सौदा कले 2 वर्ष पर एपरी कर देखागला जे पूर्व लाभ ठारू 2 गुणा हो पिला माने हमें लास्ट क्वेश्चन सभ्य जमीदार आलोचना करवा जे क्यों कथा कलिकतार सबू गदीर दस्तूर बोली कह जाए 2018 साइंस आसला जे सकाळे कुकुड़ा डाक आगरू गदियान धार्मिक हिंदू महाजन माने गंगा स्नान को जीवा ठाकुर ठाकुराणी को दर्शन करी गदी को बाहुड़वा एक नित्य नैमित्तिक कार्य गदी आगरे 2 कड़ा कला कौड़ी बंधा ब्राह्मण हुक्का कायस्थ हुक्का नवशाक हुक्का कंसा बैठक रे धुआ हवा कलिकतार सबू गदीर दस्तूर थिला। एबे पिला माने मो सभ्य जमीदार समस्त बछा बछा 2 मारिका 3 मारिका आलोचना कली जहाँकि विगत 5-6 वर्ष क्वेश्चन पड़ता ताकू मध्य डिस्कसन कली। एबे पिला माने आलोचना करवा पताका उत्तोलन जार गाल्पिक अछंती फकीर सॉरी पताका उत्तोलन गाल्पिक किए ना सुरेंद्र महांती। बर्तमान पिला माने आमे पताका उत्तोलन प्रथम क्वेश्चन आलोचना करवा जार दाना खाई रायबहादुर मनीष तार निम खाराम संभव असंभव बोली कहवा पर अरुण कौन पचारि पिला माने 2024 आर्ट्स 2020 कॉमर्स आसला जे गल्प ना पताका उत्तोलन गाल्पिक सुरेंद्र महांती उन्नत कहार दाना कहार पानी पवन में मनीष होइचंती आपण बोली प्रत्युत्तर अरुण पिता रायबहादुर कहिचंती। जे जार दाना खाई रायबहादुर मनीष तार निम खारा मसमरी कह अरुण पचारि जे कहार तुम दाना खाइच कहार पानी पवन मनीष होइच तुम तो भारत में जन्म लाभ कर कहार दाना खाऊच इंग्रेज मैंने तो आम पाखु नहीं आमको लुटुंट। नेक्स्ट 25 वर्ष धरी रायबहादुर निजको कौन सांत्वना देते यहाँ पिला माने 2024 साइंस आ 2022 कॉमर्स आसला जे गाल्पिक पताका उत्तोलन गल्प गाल्पिक गले सुरेंद्र महांती एक पुत्र हत्या कर्तव्य साधन और यह निर्मम हो पारे मात्र अन्याय नुहे 25 वर्ष धरी रायबहादुर निजको ये सांत्वना देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन तिरंगा पताका को उपलक्ष्य करी हेममाला देवी दर्पिता कंठरे कौन कही यहाँ 2024 कॉमर्स और आर्ट्स आसला 18 जे हेममाला दर्पित कंठरे कही जो पताका अरुणर प्राणबली देइछि से पताका जुगे जुगे रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमनाथ बाबू सीढ़ी पड़ी जीवार क्षीण कंठरे विजय जेजे को कौन कही बहुत इंपोर्टाट पिला माने 2023 आर्ट्स आसला यहाँ 3 मारिका क्वेश्चन परीक्षार सब आसे गल्प है पताका उत्तोलन गाल्पिक गले सुरेंद्र महांती। सोमनाथ विजय हाथर यूनियन जाकू छड़ाइबा बेले विजय 2 हाथ टांकू ठेली देबारु से तल महलार चट्टाण रे पड़गले तांकर मुंड नाक फाटीगला विजय तांको उपरे झुंकी पड़ी अपराधी कंठरे जेजे बोली डाकिबारु सोमनाथ क्षीण कंठरे ताको आशीर्वाद करी कहिले मु अंतत साथी रे मरी परिबी एथर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुत्र हत्या कला परे सोमनाथ निजे निजको कौन सांत्वना देइतिले एटा पिला माने 2023 रे साइंस रे आस्तिला जे पुत्र हत्या कला परे सोमनाथ जीवन रे गत 25 वर्ष भितरे निजको सांत्वना दे आसीचंती जे पुत्र हत्या कर्तव्य साधन यह निर्मम हो पारे यह अन्याय नुहे। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पिला माने परीक्षा निश्चय आसीबो।
ହେମମଳା ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ତିରଙ୍ଗା ପତା ଉଡ଼ି କ'ଣ କଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2023 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ହେମମଳା ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ତା ପାଦ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଏହା କିଏ, କାହିଁକି ଓ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା 2023 ଆର୍ଟ୍ସରେ 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଏକଥା ଅରୁଣ ରାୟବାହାଦୁର ବା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଅରୁଣ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସନନ୍ଦଟିକୁ କେବେ କିଏ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା 2022 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜମାନେ 1923 ମସିହାରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ ଏକ ଦରବାରରେ ବା ସନନ୍ଦୀକୁ 1923 ମସିହାରେ ଖୋଦ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦରବାର ଉପଲକ୍ଷରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅରୁଣର ଫଟୋ ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ହେଉଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଏଇଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଆ ଭିତରୁ ପରୀକ୍ଷାର ନିହାତି 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ ଯେ ଅରୁଣର ଫଟୋ ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଯେ ଫଟୋରେ ଅରୁଣର ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଆଦର୍ଶଜଳ ଚେହେରା ପରିଧାନରେ ଅସହଯୋଗକାରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ପରିଚ୍ଛଦ ଦେଖି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ମନେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ସେ ଯେପରି ଟଳି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପିତ ହସ୍ତରୁ ଫଟୋଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ କେଉଁ ଆଦେଶ ହେତୁ ଅରୁଣ ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2021 ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାୟବାହାଦୁର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ତର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅଶୋକ ବା ଅରୁଣ କେବେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ରାୟବାହାଦୁର କେଉଁ ସନନ୍ଦଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ 1923 ମସିହା ଯେଉଁ ସନନ୍ଦ ପତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା 2021 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଏଇଟା 2020 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ସୋମନାଥ ଚାହିଁଥିଲେ ପିସ୍ତଲ ଆବାଜ ପରି ବିରାଟ ଜନତା ପଟୁଆରକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟିବା ପରେ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ମନେ ତ ପିଲାମାନେ, ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ, ଏଇଟା 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, ପୁଲିସ ଥାନା ଆଗରେ ବିରାଟ ଜନତା ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ନିରସ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ କ'ଣ ଶୁଣି ରାତି ଅଧରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? যেটা ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ କେଉଁଠି କିଏ ଯେପରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଇ କାନ୍ଦ ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ସଦ୍ୟ ବିଧବାର କୁଚକିରା କାନ୍ଦ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2019 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଶୁଣି ରାତି ଅଧରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ। 2019ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଝିଙ୍କାରୀ କଣ୍ଠର ଏକଟଣା ଝି ଝି ସୁର ଶୁଣି ରାତି ଅଧରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସଦ୍ୟ ବିଧବାର ବୁକୁଚିରା କାନ୍ଦ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ଉପରୁ ତଳକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏଇଟା 2019 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗୌରବର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା। ଏହା ରଙ୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯେ କମଳା, ଧଳା, ସବୁଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡାର ଗଲା ବୁଝେଇଲେବେ। ହେମମାଳା ଦର୍ପିତା କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ହେମମାଳା ଦର୍ପିତା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ମୋର ଅରୁର ପ୍ରାଣ ବଳି ଯାଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କିପରି ବିଚଳିତ କରିଥିଲା? ଏଇଟା 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା
ଯେ ଶୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଉଠି ଘରର ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ କାନରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପି ଧରିଥିଲେ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ରାୟବାହାଦୁର ନିଜକୁ କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷମାନ ରାୟବାହାଦୁର ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ, ତାହାର ନିର୍ଣ୍ଣମ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାୟବାହାଦୁର ନିଜକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ହେମମାଳା କ'ଣ କେବେ କରିନଥିଲେ, ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେ ରାୟବାହାଦୁର ହେମମାଳାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଛଡ଼ାଇ ଦେବାରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ତାକୁ ନ ଛୁଇଁବାକୁ କହିବା ସହିତ ଭଅ ଭଅ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦ ସେ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ତାର ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ମୁକ୍ତକେଶୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ବେଣୀବନ୍ଧନ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଏ? ଯେଟା 2024 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଙ୍ଗାର ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଟା କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିଲାଦିନେ ମୁନା ଓରଫ ଅଶୋକ କାହାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଏଟା 2024 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପିଲାଦିନେ ମୁନା ଓରଫ ଅଶୋକ ନିଜ ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ମନୁକୁ ଧରି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାତାଜୀଙ୍କ ହାଲୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ପିଲାମାନେ 2023 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ହାତର ହାଲୁଆ ଯେ ଥରେ ଖାଇଛି ବା ମାତାଜୀଙ୍କ ହାଲୁଆ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଟା 3 ମାର୍କ ଆସେ ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁନା ମନୁଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? 2023ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମୁନା ଓ ମନୁ। ମୁନା ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଡାକ ନାମ, ମନୁ ହେଉଛି ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼। ମୁନା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଟି ଢେଉରେ ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଟି ଢେଉର ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଯେଉଁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଗହରା ପବନରେ ଗଙ୍ଗାର କୃଷ୍ଣନୀଳ ପାଣି ଅସଂଖ୍ୟ ଢେଉରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ଢେଉର ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧୂସର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଷ୍ଟରଜୀ କାହିଁକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2020ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଦା। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶୋକ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ? ଏଟା 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅତୀତର ବନାରସର ରହଣୀର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଲେଖକ ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶୋକ ରୂପନାରାୟଣଜୀ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟରଜୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? ଏଟା 2020ରେ ଆସିଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ନା 5 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଥିଲେ। ମାଷ୍ଟରଜୀ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ଡରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଏଇଟା 2019ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ବା ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ ଅଶୋକଙ୍କ ହାତର ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ବଢ଼େଇଥିଲେ? ଏଇଟା 2019ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଯେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଗଜଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏହି କାହାଣୀ? ଅଶୋକ କେଉଁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏଟା 2018ରେ ଆସିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏହି କାହାଣୀ? ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।
ଯାହା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଦରିଦ୍ରର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ଯେ କି ପରୀ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନାକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ଅଥଚ ଇତିହାସଠାରୁ ଆହୁରି ସତ୍ୟ। ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁ ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେ ସତେ ଯେପରି ହାଲୁଆର ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2024 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଦିନ ବାଲ୍ୟଗୁରୁର ପାଦ ତଳେ ମଥା ନତ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ ସେହି ଦିନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ରିକ୍ସା ଟାଣିଲେ କାହିଁକି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024 ସାଇନ୍ସ 2018 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜେଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ବିକି କିଛି କରଜ ଟଙ୍କା ଆଣି ନିଜର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସା ଟାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମାଷ୍ଟରଜୀ କେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ? ଦେଖ, ଆମର ମାଷ୍ଟରଜୀ ମାତ୍ର 13 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଚଳି ନ ପାରି ଧର୍ମଘଟ କଲେ। ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗଳ୍ପର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକାଶ କଇଁଛ। ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ଭଗ୍ରୀବ ଉଠିଯାଇ କ'ଣ କରେ? ଗଳ୍ପ ହେଲା ଆକାଶ କଇଁଛ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଲେ ମନୋଜ ଦାସ। ଯେ ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ଭଗ୍ରୀବ ସରୋବରରେ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ ମୃଦୁ ସମୀରଣରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଲତାପତ୍ର ଦେହରୁ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଚାଟିଦିଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ଚୋବାଇ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବକଟିଏ ହଂସମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା? 2024ରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଯେ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପ ମନୋଜ ଦାସ। ସେ ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୋଲି ବକ ହଂସମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କମ୍ଭଗ୍ରୀବ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ହଂସଦ୍ୱୟ କ'ଣ କଲେ? 2023ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କମ୍ଭଗ୍ରୀବ ନଅର ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ହଂସଦ୍ୱୟ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ? ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟର ଆତର ଛାଡ଼ି ନଅର ଉପରେ ଚକଚକ କାଟି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ି ଅନାଇ ରହିଲେ। ସଭାସଦ ବର୍ଗ କଛପକୁ କିପରି ଅନାଇ ରହିଲେ? ଏଇଟା 2022ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପ, ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଚକ୍ରାକାରରେ କଛପକୁ ଘେରି ଚମକୃତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାକାଶରେ କଛପ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ବକଟିଏ କି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା? ଏଇଟା 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ମହାକାଶରେ କଛପ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଦେଖି ବକଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୁନର୍ବାର କାଠି ମଝିରେ ଦାନ୍ତ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଛପଟି କ'ଣ କହିଥିଲା? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2022ରେ ଆସିଥିଲା ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ଯେ ପୁନର୍ବାର କାଠି ମଝିରେ ଦାନ୍ତ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଛପଟି କହିଥିଲା ଯେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ କଚ୍ଛପ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବରେ ମୋ ନାମ ଅମର ରହିବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆସିଲେ ସରୋବରକୁ ଆସୁଥିବା ହଂସଦ୍ୱୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? 2022ରେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍କଟ ବିକଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦରବାରର କବିରାଜ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା 2022ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ କଛପ ମାଂସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦରବାରର କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତାମତ ଥିଲା ଯେ କଛପ ମାଂସ ସହସ୍ର ଧରଣର ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶ ମାର୍ଗୀୟ ସେ ଅଭିନବ ଘଟଣାଟି ମଣିଷ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲା? ଏଇଟା 2021ରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗାଈଆଳ ଟୋକା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେନାପତି ଫାଳେ କଛପ ମାଂସ ଉପରେ କି ଯୁକ୍ତି କାଢ଼ିଥିଲେ? ଯେ ସେନାପତି ଫାଳେ କଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି କାଢ଼ିଥିଲେ
ଯେ ସେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ରାଜସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଗଣ୍ଠିବାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାର କଛ ମାଂସ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ବି ସେ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫାଳେ କଛ ମାଂସ ଖାଇବେ। କମ୍ଭୀ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ହଂସ ଦୁଇଟି କିପରି ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଠିଥିଲେ? ଏଇଟା 2019 ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସଙ୍କଟ ବିକଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ଭୁଗ୍ରୀବ କାଠିର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା ପରେ ହଂସ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଠିଥିଲେ। ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା 2019 କମର୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଥରେ କଚ୍ଛ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇଟା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦରବାରର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭଜନ ପ୍ରେମୀକୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେହି କଇଁଛଟି ଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ ଧରଣର ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ କଚ୍ଛପ। ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା 2018 ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତା ନିକଟରେ ଦୈନିକ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅତି କମରେ ଦୈନିକ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। କଚ୍ଛପର ଏ ଆକାଶ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆକାଶ କଇଁଛ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 2018 ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ କଚ୍ଛପ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆକାଶ ବିଜୟରେ କାହାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ସେ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛି। କଚ୍ଛପ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆକାଶ ବିଜୟ ସେହି ଅବସମ୍ଭାବୀ ପରିଣତର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ବଡ଼ପଣର କବି ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିଛି, ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2 ମାରିକିଆ ଏବଂ 3 ମାରିକିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆମେ ତ ଲେଖିବା, ଆଗେ କବିତା ନାଁଟି ଲେଖିବା, ତାପରେ କବିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ମାୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଲେଖିବା କବିତା ନାଁ ହେଲା ବଡ଼ପଣ, କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆୟ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ତଳକୁ ତଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ମାୟା ସେତିକି ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ମାୟାର ଚେର ତଳକୁ ଯେତିକି ଭେଦିବ, ଯମ ସେତିକି ଝିଙ୍କିବ ଏବଂ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲୋଭ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଆମର ଲୋଭ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଲୋଭ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ମାୟା ସେତେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବ। ଏବଂ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାୟା ଯେତେ ଅଧିକ ଏବଂ ଅନ୍ତକ ବା ଯମ ସେତିକି ରଗଡ଼ି ତାକୁ ଝିଙ୍କିକି ନେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ କିଏ କେତେବେଳେ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କବିତା ନାଁ ହେଲା ବଡ଼ପଣ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଶବ କୋକେଇରେ ନେଲାବେଳେ 2 ହାତ 2 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ହାତ ଖାଲି ଥିବା ଦେଖି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ ଯେପରି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ସେହିପରି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବା ସ୍କନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମୋର ଶବ କୋକେଇରେ ନେଲାବେଳେ 2 ହାତ 2 ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝୁଲାଇ ଦେବ ଏବଂ ଏଇ 2 ହାତ ଖାଲି ଥିବା ଦେଖି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିବେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପାଖରେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ହାତରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସିଗଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲାଭ ଉଚ୍ଚକର ଗତି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସେମାନେ ଶୋଷଣମୁଖୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧନ ଖାଲି ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ
ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ବା ଧନ ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃତ ସୁଫଳ କିପରି ମିଳେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ବା ବଡ଼ପଣ କବିତାର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଧନ ଅର୍ଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଉପରେ ଖାଲି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ ଧନ କରୁଛ ତାର ସାଫଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର। ଯଦି ସୁବ୍ୟୟ କରିବ ତାହେଲେ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଧନ ଅର୍ଜନ ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଜଇ ବସିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ ପରି ଧନକୁ ଜଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାହେଲେ ତମର ଅର୍ଜିତ ଧନର ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ମଣୁଥିଲେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2022 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ପ୍ରଜା ବା ସମଗ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଉଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମାନେ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟୁ କିପରି ସରିଯାଏ? ଏଇଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ଆୟୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟ ସରିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବନିଶିକା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା 2020 ମସିହା କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପାଳୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବା ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବନିଶିକା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବୋଲି କବି ରାଧାନାଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଧର୍ମର ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଏଇଟା 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେ କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ପଥ କିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ। ଏହି ସଂସାର ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର। ଏହି ସଂସାର ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର। ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରକୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ ରୂପକ ପଥ ବା ନୌକା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାର ଧର୍ମ ହିଁ ମହତପଣିଆ ଏବଂ କବି ସବୁ ବଡ଼ପଣକୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା 2024 କମର୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ସଂସାରର ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଚିରନ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆସିଛି। ଯେ କେଉଁମାନେ କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିରକାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିରକାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି? এই ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 2029 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2019 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, କବି ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସିଂହ ପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ରାଜା ମହାରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସମୟ କଟାଇ ପୂର୍ବର ରାଜାମାନେ
ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର କୃପାରୁ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର କୃପାର ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଶ୍ରେୟସର? ଯେ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର କୃପାର ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ର ଆଶ୍ରୟର ଶ୍ରେୟସ୍କର? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2019 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା, 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କବିତା ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ, ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧର୍ମ ବହୁନେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଦିକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ପଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ସଂସାରର ମହତ୍ଵ ପୁଣିଆ ଅଛି ଧର୍ମ, ଏବଂ ସବୁ ବଡ଼ପଣ ଓଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ପାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ ରୂପକ ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆଗୁ ହୁସିଆର ହେବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା 2018 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କେଉଁ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆଗୁ ହୁସିଆର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ପଣ କାବ୍ୟରୁ ଏଟା ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାର ଆୟୁ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ତାର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ମାୟାର ଚେର ଯେତିକି ତଳେ ଭେଦିବ, ଯମ ସେତିକି ଜୋରରେ ଟାଣିବ। ସେଇ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହୁସିଆର ହେବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଡ଼ପଣର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ'ଣ ନ ବୁଡ଼ାଇ ତାର ବୋଡ଼ାଇ କରୁଥିବ? କ'ଣ ନ ବୁଡ଼ାଇ ତାର ବୋଡ଼ାଇ କରୁଥିବ? ଏଇଟା 2024ରେ କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନ ବଢ଼ାଇ କେବଳ ଗଡ଼ ତାତି ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ବଢ଼ାଇ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗର୍ବରେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କହିଛି, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବୋଇ ମାନବ ହୃଦୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବୋଇ ମାନବ ହୃଦୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାଟି ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, এই କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଲବ କୁଶ ବୀଣା ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ତେଣୁ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ କରିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ କିପରି ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ କରିଛନ୍ତି? କବିତା ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ସୀତା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା କିପରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବସନ କରାଇଥିବେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ କରିଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ କାହିଁକି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କାହିଁକି? କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କବି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା 2024 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ହୃଦୟ ଜସ୍ନା ବୈଦେହୀ ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ
ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ନୀ ବିନା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା କାହାକୁ ପତ୍ରରେ କାହିଁକି, ଏବଂ এই ପତ୍ର ବିନିମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଗିଥିଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ତୁମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହାର କାରଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଭୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କିଏ କାହା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲବକୁଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଉଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଇଟା 2019 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବେତା। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବେତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ କିପରି। କବିତାଟା ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ଦାସ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବେତା କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଃଖଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଅସ୍ତକାଳୀନ କିରଣର ଆକାଶରେ ନାନାବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସତେ ଯେପରି ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଚାନ୍ଦୁଆଟି ହୋଇ ବିଛାଇ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ କରୁଣ ସହକାରେ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତରୁ ଗିରିଗଣ ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଁଇ କାତର। ଯେ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଁଇ କାତର କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବେତା। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେ ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରତପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କରୁଣ ଗାନ ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟା ତରୁ ଆଉ ଗିରିଗଣ ବନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ମୃଦୁ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ପୃଥିବୀ ରାଣକୁ କହିଥାନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଁଇ କାତର। ଯେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର କାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧ୍ୱନି ନୁହଁଇ କାତର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ତରୁଗିରି ବିସ୍ତାରିତ ଛାୟାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବେତା। ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ତରୁଗିରିଗଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳରେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନିଜର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପକ୍ଷୀମାନେ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରୁଣ ଗାନ କରୁଥିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଠାରେ କବି ବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବେତାର କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ରଥ ସାଜ କଲେଣି ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ବସା ବାହୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରାବ କରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନୀଡ଼କୁ। କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ସତେ ଯେପରି ବିଦାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗାନ କରୁଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବନ୍ଦିର ବୀରତା କବିତାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆସେ, 2023ରେ ଆସିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ବନ୍ଦିର ବୀରବତା କବିତାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। କବିତାଟି ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦିର ବୀରବତା, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବସନ୍ତ ଋତୁର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଥ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନକ କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ବଛାଇ ହୋଇଥାଏ। ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରୁଣ ଗାନ କରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତରୁଗିରିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେମବର୍ଣ୍ଣର ପାଟ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଣାମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତରୁଗିରିମାନଙ୍କୁ ହେମବର୍ଣ୍ଣର ପାଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାର୍ତ୍ତା କବିତା। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ଆଜି ବେଳ ଆସିଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କୈଫତ ମାଗିବାର ବେଳ ଆସିଛି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି 2023 ଆର୍ଟ୍ସ, 2018 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରି ଗରିବ ମଣିଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଦାସତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖି ପଦଦଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାର କୈଫତ ମାଗିବାର ବେଳ ଆସିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ମାନବ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୌହ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାର ଏବେ କୈଫତ ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କବି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି। ଯେ କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଗ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କବି ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଦଗ୍ଧ ଭସ୍ମ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ନର କାରଣକୁ ବୁଝିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ତାହାର ନିର୍ମୂଳ କରି ସ୍ୱେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେନର ପ୍ରତିଶୋଧ କବି ମହାଧର୍ମ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆଜି ଲେଖିକି ରଖିଥାଉ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯେ ସେନର ପ୍ରତିଶୋଧ କବି ମହାଧର୍ମ ଆଖ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଯେ କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା, କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଯେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୋଷିତ ମଣିଷର ଯୁଗ ଯୁଗର ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଦରକାର। ରକ୍ତାକ୍ତ ସମର କରି ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେନ ଯେପରି ତାର ଥଣ୍ଟ ନଖରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଶୋଷିତ ସେହିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବ। ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ହଉ ଜୟ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହଉ ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଜୟ ଜୟକାର କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା
ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାନି। ଯଦି ଦେହଟି ଅତିରିକ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ଏବଂ ରୋଗର ଉପଶମ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ପୀଡ଼ା ହେବ, ପୀଡ଼ାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ପୀଡ଼ନର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ସର୍ବହର ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଶେଷରେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଶୋଷିତ, ସାହୁକାର, ମହାଜନ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋପ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣର ସିଲେକ୍ଟିଭ 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କିଆ ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାଁକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ କିପରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାତାୟନ ପଥରେ ବାରିବାହର ଆଗମନୀ ଶୁଭଶଙ୍ଖକୁ ବାଜି ଉଠିଛି। ବାତାୟନ ପଥରେ ତାର ଆଗମନୀ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ସେ ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରିବାହର ଆଗମନରେ ବାରିବାହର ଆଗମନରେ ପୁଷ୍ପପୁର ମଙ୍ଗଳମୟ ମଧୁମୟ ହେବା ସହ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଧୂପ ସଲିଳ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ବାରିବାହ ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖକ ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉତ୍କଳବାସୀ କିପରି ପିପାସୀ ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024 ମସିହା ଆର୍ଟ୍ସ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା କି 3 ମାର୍କିଆ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ଲେଖିବା। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ତୀରରେ ରହି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପିପାସୀ ଅଛନ୍ତି, ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କିପରି ହୋଇଛି। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କିପରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ ଏହି ଉତ୍କଳ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶ୍ୟାମଳା ଭାବେ ଅତୀତରେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରେ କବଳିତ ସେହି ଉତ୍କଳ ଆଜି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡତା ପତିତା ଲାଞ୍ଛିତା ହୋଇ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଗରିମା ହରାଇ ବସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେ ଦରିଦ୍ରତା ଠାରେ କେଉଁ ମହତ୍ଵ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଇଟା 2000 ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ଗଢ଼ି ଉଠେ। କାରଣ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳଦକୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତାର ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ି ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାରିଦକୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଊଣା ହେଲେ ବାସଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଊଣା ହେଲେ ବାସଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2023 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। 2023 କମର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନୀ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଊଣା ହେଲେ ବାସଭୂମି ପରିକଳ୍ପନା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାୟୁ ଦରକାର, ଆଲୋକ ଦରକାର, ଉତ୍ତାପ ଦରକାର, ବର୍ଷା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ବାସଭୂମି କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ମନର ଆତଙ୍କକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଟଙ୍କିଳ ଅନୁର୍ବର ଉଚ୍ଚବାଚ ଭୂମିରେ ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦଶକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ ବେହୁଳେ ଶାଳୀ ଧାନ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ଏହି ଉତ୍କଳରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଧାନ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ପିତା ମାତା ପୁତ୍ରମାନେ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ବନବାସୀମାନେ ଶସ୍ୟ ବିଲକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି, କାରଣ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ନ କଲେ ଜଳଧର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ? କ'ଣ ନ କଲେ ଜଳଧର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା 2019ରେ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯେ କଟକ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖରେ ଯାଇ ଜଳଧ ଥରେ କୋଣାର୍କର ସାତଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ତାର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାରିଦକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ବାରିଦ, ତମେ ଉତ୍କଳରେ ବର୍ଷା କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯିବ। କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଯଦି ନ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତମର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମ୍ବଲପୁରର ତୋନି ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତୋନି ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କ'ଣ କରେ? ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖର କାଳିମା କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହତ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଭରପୁର ଏବଂ ତୋନି ମହାନଦୀ ସେଠାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ କୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଏବଂ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ଦିଏ। ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଭୂମି ହେଲା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖର କାଳିମା କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମସାରୀ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଭାକୁ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ? ଏଇଟା 2022 ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳ ରାଜି ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶସ୍ୟ ବିଲ ସବୁ ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମରୁଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ବା ମରୁଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକକୁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବାରିଭାଗକୁ ଆବେଦନ ବା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ପଥର ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 2022 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥର ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବରଣ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାରିଭାଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳଦକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ କ'ଣ? ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ କ'ଣ? ଇଏ ବି ସେଇ ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣରୁ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଏଇଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ବନବାସୀମାନେ ବାରିଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୋକ୍ତ ବନବାସୀମାନେ ବାରିଭାଗ ବା ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେ ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନରେ ପରମ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଇତିହାସରୁ ଶୁଣିଥିବା କେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଉଭୟ ଆର୍ଟସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସରେ 2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାରିଭାଗକୁ ଇତିହାସ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ବାରିଭାଗକୁ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତାର ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ମହାବନରେ ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଶୁଣି ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2022 ଆର୍ଟସ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗିରି ସଂକୁଳ ମହାବନରେ ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି କଳି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମଧେୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା 2019 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ଠାରେ ମେଘାସନ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ? ପିଲା ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ତୁଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ତୁଣ୍ଡର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶାସକ କିମ୍ବା ଶାସିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ଶାସନ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଲା 3 ତୁଣ୍ଡରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଥିବ ତା ପାଖରେ,
ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଥିବ, ସାଧୁତା ଥିବ, ନମ୍ରତା ଥିବ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀର ଗୁଣ ରହିଥିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବାଛିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏଇଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ହେଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଶାସନ କରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଧୁ ଫି କିନା ଦି ଫାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କ'ଣ କହିଥିଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ ହେଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେ ପୁରୋହିତ ଛେଳିକି ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ରାଧୁ ପୁରୋହିତକୁ ଦେଖି ଫିକ୍ କିନା ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ନନା କୁକୁରଟା କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। କୁକୁରଟା କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋଉଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ମକଚି ପୁରୋହିତ କ'ଣ କଲେ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2023 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ମକଚି ପୁରୋହିତ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେ ରାଧୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ହାତରେ ଛେଳିଟି ଧରିଥିବା ଦେଖି କୁକୁର ବୋଲି କହିଛି। ରାଧୁର କଥା ଶୁଣି ପୁରୋହିତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ଛେଳିକୁ କାନ୍ଧରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ମକଚି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଦେଖିଲେ। ଆଣିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ମେ ମେ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମନେ ପକାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗୋସେଇଁ କାହିଁକି ଛେଳିଟିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଯେ ଗୋସେଇଁ କାହିଁକି ଛେଳିଟିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ? ଏଟା 2024 ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ତିନି ତୁଣ୍ଡର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଯଜମାନ ଛେଳିଟିଏ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଛେଳିଟିକୁ ପୁରୋହିତ ଆଣିଲା ବେଳେ ଛେଳିଟି ଭିଡ଼ି ଅଟାରି ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ପୁରୋହିତ ଛେଳିଟିକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି? ଏଟା 2019 ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିଥିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ ମାରି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥିବେ, ଟିକଟ ନ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଉଦାସୀନ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା 2018 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ହେଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମାନେ ଉଦାସୀନ ସେଠାରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ ରାଧୁ ଅଗାଧୁ ମାନଙ୍କର ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ସଫଳତା ଆଶା କରିବ ବିଡ଼ମ୍ବନା? ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା? ଏଟା 2020 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ସଫଳତା ନ ମିଳିଥିବ, ଗଣଶିକ୍ଷା ଗଣଚେତନାର ସଫଳତା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କାମ କରିଥାଏ? ନା ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରହିବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ। ସେ ବନଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ ହେଉଛି ଯୋଜନାର ଯୁଗ। ଏଇ ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଜନା ପକାଇ ରଖିଲେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେତେବେଳେ ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ? ଏଇଟା 2023 ସାଇନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ଭଲ କରିଛି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ବା ପାଠପଢ଼ାର ପରିଣତି ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାହାକୁ ତପ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା 2022 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଳ ଗଛକୁ ତପ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘଉଡ଼ାଉଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ? ଯେ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2019 କମର୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରି ପାସ୍ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଭାରି କଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଖକୁ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଦେଶର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା 2022 ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ। ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦେଶର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ଥିବାରୁ ଦେଶର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଣେ BA ଛାତ୍ରକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ BA ଛାତ୍ରଟିକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ଇଂରାଜୀରେ ତ ଯାହା ହିଁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବ 15ଟା ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପାଠ ଏତେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ବି ଡର ମାଣ୍ଡିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024 ମସିହାରେ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଲେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ। ଆମ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଉ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଆଧୁନିକ ଉପାୟମାନ ଶିଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହିର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ସମୟ କଟିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଦୁଇ ଦିଗ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2024ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଦୁଇ ଦିଗ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉତ୍କଳର ପରିଚୟ ବାରିବହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାରିବହକୁ ଲେଖକ ସାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ତାର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ଗ, ପୁନାଙ୍ଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଜ, ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଧିତ ମହାନଦୀର ବେଳାରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବଳୟିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ
ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିକରି ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି ଅସନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସଭାରେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି।